ਇਨਫੋਰਮਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? इट रेफर्स टू दोज एस्पैक्ट्स ऑफ द सिस्टम विच आर नॉट फॉर्मली प्लैंड आउट। मतलब एक किसी सिस्टम के अंडर इनू नहीं बनाया गया हुंदा, बट अराइज स्पॉन्टेनियसली। ये एक अचानक बनी हुई हुंदी है एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीए, ठीक है, आउट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ वर्क फोर्स। हुण जिहड़े काम करन वाले लोग आ उन्हां दी आपस दे विच जिहड़ी इंटरैक्शन हुंदी है, गलबात हुंदी है, उहदे करके बनदी है इनफॉर्मल organization. The relations on which the structure is based is not dependent upon formal hierarchy. ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਦਰ ਪਰਸਨਲ ਵਿਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ, ਐਟੀਟਿਊਡਸ, ਲਾਈਕਸ, ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ, ਵਿਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੇਮ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਂ ਸੇਮ ਲਾਈਕਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਫਾਰਮਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਦਰ ਇਟ ਓਪਰੇਟਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਨਫਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Beneath the cloak of formal relationships in every institution, there exists a more complex system of social relationships called informal organization. Beneath ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, cloak ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਓਵਰਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਇਟ ਅਮਰਜਸ ਇਨ ਆ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮੈਨਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ। इट इज़ नॉट प्लैंड एंड हैंस डू नॉट फॉलो एनी पैटर्न। इनू कोई प्लैन करके नहीं बनाया जाता, तां करके कोई पैटर्न भी नहीं हुंदा। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन इंटरस्ट। एक कॉमन इंटरस्ट ते बेस्ड हुंदी है, जिहदा सेम इंटरस्ट दूजे नाल मैच कर दो, एक दूजे दे नाल की बन जांदे आ, एक दूजे दे फ्रेंड्स बन जांदे आ। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इहदे लई किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की लोड़ नहीं पैंदी। देयर इज़ नॉट डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप अमंग द इंपलॉईज। ये कोई ये नहीं है भी आह वाला जो हायर पोजीशन वाला इंपलॉई है दूजे का फ्रेंड नहीं बन सकता, बन सकते हैं, ठीक है। कोई इदा की रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने की या डिफाइन नहीं की होंगी। इट लैक्स स्टेबिलिटी। हुण देखो, जोड़े ग्रुप बने होंगे स्टेबल नहीं होंगे। हुण हो सकता कई बार एक परसन आ, उन्होंने किसी ने कुछ कहता, वो मान लो गुस्से हो गया तो दूजे ग्रुप च भी जा सकता, ठीक है। सो नो रिटन रूल्स एंड रेगूलेशनस आर ऑब्जर्वड। ये कोई लिखती रूल्स रेगूलेशन नहीं होंगे। मैंबरशिप इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वलंटरी। हुण इहदे विच की आ, मैंबरशिप एक बंदा दूजे ग्रुप का हिस्सा बनता वा तां उहदे विच ओह वलंटरली आप जाके जुड़दा, ना कि उहनूं कोई लैके जांदा, ठीक है। इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। इहदी कोई स्पैसिफिक बनतर नहीं हुंदी। हुण आपां इहदी एडवांटेजेस पढ़ांगे। फस्ट देखो, फास्ट डिसीजन मेकिंग। As under informal organization, no strict levels of communication are followed. It helps to take early decisions. Informal organization ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਅਵੋਇਡਸ ਦਾ ਡਿਲੇ ਇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ सपोर्ट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हुण ये एक जी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप पहला पढ़ चुके हैं, वो हैल्प भी करता, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो हैल्प करते किमें? इट सपोर्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू गैदरिंग्स एंड डिस्कशनस रिलेटिंग टू वर्क अमंग पीपल हू हैव कॉमन इंटरस्ट। हुण जिन्हां लोकां दा आपस दे विच सेम इंटरस्ट मैच करदा, काम नाल रिलेटेड गल्लां भी करदे आ ओह, ठीक है। जो गैदरिंग्स हुंदियां डिस्कशन करदे आ। इट फैसिलिटेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू वर्क एंड इंप्लीमेंटिंग फॉर्मल डिसीजनस। सो इहदे नाल की आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਤੋਂ ਐਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਰਿਲੀਫ ਫਾਰਮਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ, ਅੰਡਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਬਰਡਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗੈਟਸ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਵਰਕਰਸ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਵ ਨੋਟ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਹਿਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਅਦਰਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼। Informal organization help to generate new ideas through discussions, informal gatherings। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਨੇ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੁਕਾਵਟ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਰਜਿਸਟ ਚੇਂਜ, ਮੈਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਰ ਅਪੋਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਇਟ। ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਮਫਸਿਸ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰ ਐਮਫਸਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਰਿਊਮਰ। ਰਿਊਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਵਾਹ, ਠੀਕ ਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੀਨ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਐਟ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਸਪਰੈਡ ਰਿਊਮਰਸ। ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਫਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰੋਂਗ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਊਮਰਸ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।